کیا کہتے ہیں اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. پاجی اقبال ساری جنت چھڈن ڈے ہے، اسی تے مرلا پلاٹ نہیں چھڑ دے. اقبال جنت چھوڑ رہا ہے، چھوٹی بات نہیں، بہت بڑا ترک ہے یہ. اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں اللہ تمہیں توفیق دے، کبھی جنت کی سیر کرنی ہو تو سورہ رحمان کے ذریعے کرنا. سورہ رحمان تمہیں پوری جنت کا وزٹ کروائے گی. اور جب تم سورہ رحمان کے ذریعے جنت کا وزٹ کرو گے نا تو ایک مقام پہ تمہیں سورہ رحمان لے کے جائے گی. اور وہ کیا مقام ہے؟ حور مقصورات فی القیام. حور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جی. اور میں صرف 3 احادیث حور کے حوالے سے بیان کر کے آگے جاؤں. ہم ادھر ہی رہ گئے چٹے رنگ پہ، لیکن حور سنو جی. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے نا تو محبوب فرماتے ہیں جنتی حور اتنی سونی ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی چمک کے سامنے مان پڑ جائے. حضور محبوب فرماتے ہیں علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں جب جنتی حور جنت میں چلے گی نا اور جنت کی ہوا چلے گی، اور جنت کی ہوا چلنے کی وجہ سے نا اس کی پنڈلی سے کپڑا سرک جائے گا، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی پنڈلی بھی اتنی سونی ہے کہ جو ہڈی کے اندر گودا ہے نا وہ بھی دکھائی دے گا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنتی حور پانی پیے گی نا تو یہ اس کے حسن کا عالم ہے کہ پانی اس کے گلے سے گزرتا ہوا دکھائی بھی دے گا. اور اقبال ایک حور نہیں چھڈن ڈیا تھا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن اسی رہ گئے جی. میں کسی کی نہیں، بڑے پاک لوگ بیٹھے نا، میں اپنی بات کرتا. حضور نبی علیہ السلام جب گئے نا جنت کا مشاہدہ فرمانے، سیر فرمائی، بنی آپ کے نور سے تھی جی. تو جنتی حوروں کی سردار جی، میں نے آگے آپ کو حدیث جو 3 سنائی ہیں یہ حور کی ہیں. تو اگر حوروں کا یہ عالم ہے تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا کیا عالم ہوگا؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، لکھا ہے جی جو جنتی حوروں کی سردار تھی نا وہ جنتی حوروں کے جھرمٹ میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آئی. ٹھیک ہے جی. اور عرض کیا کرتی محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین، اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عنایت فرمائیں. فرمایا اچھا جاتے نے پھر اپنا بلال دیتا ہے. وہ جی جنتی حوروں کی سردار تھی، آپ نے فرمایا جا تجھے بلال دیا. اب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تھے، رنگ مبارک سیاہ تھا، ہونٹ مبارک موٹے تھے، بال مبارک گھنگریالے تھے، قد مبارک تھوڑا درمیانہ تھا. وہ جنتی حوروں کی سردار. تو آگے سے ادباً عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام قربان آپ کی عطاؤں پہ، قربان آپ کی عطا. وہ اتنے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے سونے صحابی ہیں. میرے لیے کیا حبشے کا بلال ہی رہ گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مسل کے بلال ہے جی. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اور میں آپ سے کہوں گا جی قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے برکتیں لے کے کدی کدی اپنے آپ نو ٹیسٹر لا کے چیک کریا کرو کہ میں کیا چاہتا ہوں. وہ کدی چیک تے کرو یار، ہو سکتا ہے کوئی چیک کریے تو کوئی ٹریک لائن سیدھی ہو ہی جائے ساڑی. چیک کیا کرو. ویسے اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا بتا بھی دوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، دس دئیے ہے تقریباً پاکاں لوکاں نو کٹ کے باقی سارے آئی جانے ہیں. کیا بلا 2021 میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں. کیوں چوہے صاحب گل غلط نہیں کی؟ کیوں جی گوندل صاحب، گجر صاحب
DHA में घर चाहता हूँ, आईफोन चाहता हूँ, चंगे घर में रिश्ता चाहता हूँ। ओ गए जी, ओ गए जेड़े उन्हें चाहते सन जी, ओ गए अब वो किताबों में ही है, वो गए हजरत जी। हुण तो जनाब को गल करो, एक प्लाट ते दो किवें होणगे? ओ उरा शुरा नहीं है, छड्डो ऐ दसो एक प्लाट ते दो किवें होणगे? लाखे ते 2 लाख किवें होणगे? वो गए जी। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। मेरे हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह, क्योंकि हज़रत जी हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला पे 7वीं पुश्त मुकम्मल हुई आके, विलायत में भी और हिकमत में भी मुसलसल। क्योंकि हकीम खादिम अली साहब का अपना शेर है, अब फरमाते हैं 7वीं पुश्त है शबीर की मद्दाही में, 7वीं पुश्त है शबीर की मद्दाही में, उम्र गुजरी सी दश्त की सयाही में। तो वो आप फरमाते हैं ज़ाहिर जी 7वीं थी, ऊपर को बुज़ुर्ग थे। तो असल में बुज़ुर्ग 2 होते हैं, कुछ जो हाल पे गालिब होते हैं, जो हाल पे गालिब होते हैं। फिर आप देखेंगे उनका लिबास, उनके कपड़े ठीक होंगे हज़रत, जो हाल। और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे हाल गालिब होता है, फिर उनको हज़रत जी तन मन की कोई होश नहीं होती। आप फरमाते हैं वो भी उन्हीं में से थे कि हाल उन पे गालिब था। ओड़ा को सूट पाया सी ना पता नहीं किदूं दा, वही वजूद ते लीरो लीर हो गया सी। कदी को वेल आनी तो सी सू लेना, पाकी पलीती का ध्यान रखना नमाजी थे हज़रत जी। वो हकीम साहब फरमाते हैं वो घूमते घूमते ना उस शहर में कुछ सन्यासी आ गए, और उस सन्यासी के पास सोना बनाने की तरकीब थी। उदू बाबे होरां आके वेख्या ना, तो वेख्या वाकई बाबा है, देखा वाकई बाबा है, बड़ा खुश होया। उसको समझ नहीं आई, उसने बाबे के पाटे कपड़े देखे, बाबे की चुग्गी देखी, उन्हें समझा बाबे होरी बाबा ही गरीब ने। उसको समझ ही नहीं आई ये बदल कर भेष फ़कीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। ये गरीब नहीं होते, ये हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार के फ़कीर होते हैं। और जो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार का एक फ़कीर होता है, ज़माने के सारे अमीर एक पासे, वो कल्ला ही सब पे भारी होता है। ठीक है जी। उसने समझा बाबे होरी बाबा ही गरीब है। बाहर गया, किसी से कलम दवात मांगा, और सोना बनाने की सारी तरकीब ना कागज़ पे लिखी और ला के बाबा जी की खिदमत में पेश की। बाबा जी फरमाने लगे भाई ये की है? अर्ज़ करदा हुजूर वेखो कपड़े भी पाटे ने, झुग्गी भी इंजी है, पग भी सिर ते लीरो लीर हो गई है, तो यह सोना बनाने की तरकीब है, जिन्नी दिल करेगा बनाइयो। ये दिल नहीं तोड़ते किसी का भी। फरमाया भाई अल्लाह तेरी खैर करे, तू साड़ी खैर खाई करन लगे, तो बाकी टाइम लगेगा तो बनावांगे। वो भी सच्चे हो गए कि ना टाइम लगना है ना बनाना है, ना गर्द किसी से वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से। वही अपनी बड़ो सच्चे हो गए भाई, टाइम लगेगा तो ना लगना ना बनाना। फरमाने लगे ये छत ते जड़ी विरल नहीं कानिया विच जी, फरमाया दे दे कीमती शै है, सांभ के रखांगे। वो दे के ना चला गया, बड़ा खुश, चल भाई बड़ी दुनियादारी की है, पहली बारी किसी अल्लाह की खिदमत की, हो सकता है कल माफ़ी मिल जाए। अब ये जो सन्यासी होते हैं ना, ये एक शहर में ठहरते नहीं, ठहरेंगे तो जान गंवाएंगे। ये ट्रैवल करते रहते हैं, को ट्रैवल करद्या वाह साल बाद ना सन्यासी पूरा चक्कर कट के उसे पिंड आया। जो पिंड वड़िया तो याद आ गया इत्थे तो बाबे होरां नूं सोना बनाने का नुस्खा दिता ही, तो बाबे होरां नूं हुण तक बना के ढेर ही ला छड़िया होना है। वड्डी जी कोठी होनी, हाथी होने ने, घोड़े होने ने, नौकर होने ने, चाकर होने ने, लेकिन आके देखिया तो वही झुग्गी। क्या नहीं बाबे होरी झुग्गी छड्ड के टुर गए होने, किसी होर ने कब्जा कर लिया होना। जो आके वेख्या तो बाबे होरी झुग्गी च बैठे ने। सब तो पहला ध्यान उत्ते गया तो नुस्खा भी बेची, गुस्सा बड़ा लगा भाई लोग मांगते फिरते, मैं देता नहीं, बाबे ने दिता, बाबे ने बनाया नहीं। उस वक्त तो लोग बैठे थे चुप रहा, लोग तुर गए ना तो बड़ा गुस्सा जिहा करके कहता हज़रत जी लोग नुस्खा मंगते फिरते ने, मैं दिता नहीं, तुहानूं बगैर मंगिया दिता, तुसीं बनाया नहीं। मुस्कुरा के फरमाना भाई हमने तो पहले कहा था,
ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਤੋਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਤੋਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन हजरत। फिर उसको बताया सानू तेरे नुस्खियां की लोड़ नहीं, और थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में है। मगरब का वेला नेड़े आया तो उन्होंने कहन लगे यार पेशाब भी आया है तो मगरब की जमात भी छेती खलो जाती है, तो चल हाँ जरा मेरे नाल कट्ठे चलीए। ठीक है जी, उसको ले गए बाहर, उन्होंने खिलार के ना थोड़ा जिहा अगे जाके जमीन ते सितर नहीं खोले आइए, तो उन्होंने कहते यार पेशाब करन ते बह गया, तो मिट्टी दियां 3 ढेमां ते चुकियां कोई नहीं, तो जरा मिट्टी के 3 ढेले तो फड़ाता कि पेशाब करके मैं जरा ना पाक हो जा। वो मेरे हकीम साहब फरमाते हैं वो सन्यासी ना ढेमा चुकन लई थले होया, तो थले की वेखदा जमीन पे लिशके सोने दी, सज्जे वेख्या सोना, खब्बे वेख्या सोना, अगे वेख्या सोना। उन्हें कहा जी मेरे को तरकीब है कोई 2.5-3 महीने लगणगे, तो कोई इन्ना की सोना बनना है, ये की होया सारी सोने की हो गई है। हूँ बाबे होरां ने काम किया सी, वाद मार के कहने लगे सन्यासिया क्यों ढेमा नहीं फड़ाण दिया, लगता तू अज मेरी मगरब की जमात छड़वानी है, किहड़ी खेडे पै गए हो, ढेमा फड़ा। सन्यासी अर्ज करदा ढेमा फड़ावां कि तू ढेम है कोई नहीं। फरमाया क्यों कित्थे गई सारी मिट्टी, अर्ज की हुजूर सारा कुछ ही तो सोना हो गया है। फरमान लगे फिर सोने दे 3 ढेले दे दे। अर्ज करदा हजरत एने आप दे मुरीद ने एडे वड्डे आलिम हो, तुहानू मसला नहीं पता, सोने नाल स्तंजा नहीं हुंदा। उठ के कहने लगे सानू फिर वो दे गए है जिहदे नाल स्तंजा भी नहीं हुंदा, सानू फिर वो दे गए है जिहदे नाल स्तंजा भी नहीं हुंदा है, और कोई शह दे के जानी सी सानू। पुत्तर वड्डियां ने तो यह समझिया, असीं पता नहीं की समझ लिया, वड्डियां ने तो यह ही समझिया, और है भी है ही, असीं पुत्तर पता नहीं की समझ, असीं पता नहीं जी।